હાય ચાલુ થઈ ગયો. અરે યાર તમને લોકોને ફરી વખત કેમ છો મિત્રો? તો આજે છે અમારી બીજી ટુર્નામેન્ટ, આજે છે અમારો ત્રીજો વારો ટુર્નામેન્ટનો અને આજે બહુ જોરદાર ટીમ સાથે અમારે મેચ થવાની છે. તો આજનો આ વ્લોગ જોવાનું ભૂલતા નહીં અને આગળનો વ્લોગ કેવો લાગ્યો એ કોમેન્ટ કરવાનું પણ ભૂલતા નહીં મિત્રો. તો જલ્દીથી જેણે મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય એ કરી લેજો અને બેલ આઇકનને બટનને દબાવી દેજો. ચલો તો મિત્રો, જય માતાજી. આ છે ને મર્સિડીઝ છે. હવે હું જેવું અહીંયા ટચ કરીશ ને એટલે જોજો બોલી નહીં તો તરત બોલે થેન્ક યુ બિમલ એવું કે. તો પાછા હવે મેદાને જંગ પર. તો મિત્રો જોવાનું ચૂકતા નહીં આજનો વ્લોગ, બહુ મજા આવશે. કાલે કેપીની ટીમને અમને હરાવી દીધા. આગળનો વ્લોગ તમે જોયો જ હશે. તો ચલો હવે ગાડી ડ્રાઈવ કરીને ફટાફટ પહોંચું હું मैदान पर. जय माता जी. सो मैं पहुंच गया हूँ, अभी जा रहा हूँ खेलने के लिए. और आज आपने मेरी कमेंट्री जो जोई हुई तो कमेंट ज़रूर सी करना कि मैंने आज हमको कमेंट्री किया था. आप लोगों ने देखा था कि नहीं मेरे को मालूम नहीं है, बट अगर जिसने कमेंट्री देखा हो वो आने अंदर कमेंट कर देना. हाँ बाबा हिंदी आवड़ता है, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश थोड़ा गुजराती भेगा था बस सब में उसमें. और मैदान पे पहुंच गया हूँ. अभी देखते हैं हमारी पारी कब है, बारी. तो हम पहुंच गए हैं और हमारे साथ है नीरव कलाल सामने बैठे हैं जो कि हारे एक्टर है और हम भी हारे कमेंटर है. तो नीरव भाई हाँ, तो आप हारी कमेंट्री करता है और हम भी हारी करते हैं. और ये दोनों कमेंटर है, ये मुफ्त वाले कमेंटर है. किशन की बारी है. किशन रमता हुआ. तो दोनों बल्लेबाज सेम स्कोर पर 45 रन 17 गेंदों में ध्रुव भाई और 21 गेंदों में 45 रन किशन. हाँ हारा था हमारा, बहुत हारा होता है. કોમેન્ટ્રી હારી હતી અમારી. પહેલી વાર જોયા ને. હાલો તારે હું જોઉં મારી ટીમ પાસે. હો હાલો, જય માતાજી. તો આજે हमारा कैप्टन हमारे हारे है, पानी पीता है. तो कैप्टन आप घबराते नहीं हो ना? नहीं अब तो घी पार देवानी. घी पार देने का है ना, घी पार देने का है ना. हाँ तो आज रमेंगे हम यहाँ पर और घी पार देंगे, बराबर. तो आप घबराते नहीं हो ना? पक्का ना? वन साइड मैच नहीं देवानी. नहीं, हिंदी और बावल दोनों फेंका बोलो. उन लोग को ऐसा लगता है कि हम हारा रमता है. हाँ, हम हारा रमता है, हम बहुत हारा रमता है. दिखाना है उनको. और मैं आपको एक भाई दिखाता हूँ. वो भाई है ना बैटिंग भी करते बॉलिंग भी करते, हर गाय पण लेते हैं. गावा में पण बहुत हारा से. देखो मैं आपको दिखाता हूँ वो भाई को. वो भाई देखिए, ये गौरव भाई ये नहीं, ये दर्शन भाई ये भी नहीं, ये आ है ना किशन रावल भाई है. आ वो हारा रमता पण है, गाता पण है और हारा बिल्डिंग पण भरता है. तो હવે होता है हमारी टीम के पास जाता है. जय माता जी. देखो यहाँ पर जरी वाला भाई है जो जरी बहुत झाड़ता है. और यहाँ पर है ये दीपू काका. हाँ दीपू काका है, हमारा दाव नहीं आता है. અને જરીવાલા કાકા ક્યાં ગયા? આ રહ્યા જરીવાલા કાકા. તો મને આવડી જ હે થોડા ઘણા. તમને આવડી જ હે ને? એવું ન હોય, આમ હોય, એમ હોય. આ તો ફાવતા નહીં હતા, હાલતા હે બાકી ગાભા કાઢ નાખતા હે. આ લંબુભાઈ હે, આ ચિંગાલાલા હે, બે જણા. અને આને તમે ઓળખતા હે ના? ઓળખતા હે ના? અને આ हमारा पराग काका है. આ પરાગ કાકા હે
કઈ અમારી સામે હારી ગયા હે અરે પરાગ કાકા हम हारते नहीं है समझा पराग काका बाजीराव की तलवार और बाज की नजर कभी ठंडे नहीं करते देखते हैं तो जाते हैं हमारी टीम की तरफ ये कोई हीरोइन है मालूम नहीं कौन है बट हीरोइन है इतना मालूम है विधि पटेल ये है हमारा क्रिश और हमारा गरबा बॉलर આ ઓલો ફૂડી પછી આ ઓલી નિકી માસી પછી આ छोटा छोटा हाथी इसका भाई ये हमारा फेवरेट और ये भाई को मैं जानता हूँ थोड़ा थोड़ा जानता हूँ बट नाम नहीं आवड़ता है बाकी बता हाँ में बैठा है हेलो और हमारा पंचाल जो क्या करता है स्प्रे मारता है तो हालो भाई बंधो जाता है हमारी बारी आने वाली है जय माता दी તો આ છેલ્લો દડો છે અને રમવાનું છે અને આ લોકો જીતી ગયા છે કિશન ને એ લોકો અને હવે અમારી વારી છે જો દાવ આવશે તો બ્લોગ નહીં આવે જો દાવ નહીં આવે તો બ્લોગ આવશે મિત્રો જય માતાજી કેવું ચીયર્સ કરે છે જો મજા આવે છે ને બધાને જીતી ગયા કિશન ને એ લોકો હવે થયું છે એવું 2 બોલ ને 1 રન છે જીતા નથી હજી આ લોકો અને જીતી ગયા લો ચલો આ લોકો જીતી ગયા છે કિશન ને લોકો અને કેવું ચીયર કરે છે જો તમે લોકો કેવા દોડે છે જો કપ્તાન જીતી ગયા છે કિશન ને લોકો જીતી ગયા છે હવે અમારી વારી છે તો કિશન જીતી ગયો છે અને આપણે કિશન ને મળવા જઈએ કૌશિકભાઈ ને કેવું લાગે છે કિશનભાઈ કેવું લાગે છે જોરદાર ને પહેલી જીત છે તો કોંગ્રેચ્યુલેશન ચલો મિત્રો એ ઉન્નતિ આ દીપના ઘરના છે કેવું લાગે છે બહુ મજા આવી આ નવા વ્લોગર છે બંગારો ભાઈ કેપી છે આ નવા વ્લોગર કેપી રહેવાનો અમારો તો જોઈએ છે બેટિંગ તો મિત્રો જય શ્રી રામ હવે ફિલ્ડિંગ આવી છે ફિલ્ડિંગ પર જવાનું છે તો થોડી વાર પછી મળીએ જય માતાજી જય શ્રી રામ તો છોકરાઓ નિરાશ થઈને બેસી ગયા છે કારણ કે લાઈટ ગતી રહી છે ક્રિસ તું ગયો નહીં કરણ તું ગયો નહીં તો હવે આ બધા બેસી ગયા છે શાંતિથી કારણ કે લાઈટ ગઈ છે હવે જોઈએ લાઈટ આવે પછી રમીએ ત્યાં સુધી થોડું રેસ્ટ થઈ જાય ચલો સો ફાઇનલી 114 રન કરવાના છે અને અમે લોકો બેસી ગયા છીએ આ કોણ છે ઓહો આ તો મારા ઘરેથી છે પાછળ મારો સન છે વત્સલભાઈ મજામાં તો અમારી ટીમ રાહ જોવે છે અને જોઈએ છે જીતીએ છે કે હારીએ છે અને સિક્સર વાગે કે નહીં જોઈએ છે આપણે બરોબર ઓહો સો ફાઇનલી અમે હારી ગયા છીએ અને જો અહીંયા પ્રાચીન હોલિસ્ટિક કેરવાળે સરસ મજાની સગવડતા આપી છે કે કોઈ પણ ખેલાડીને ઇન્જર્ડ થયા હોય તો આટલી સરસ સગવડતા જોઈ શકો છો તો કાલે હવે મેચ હશે બીજી અમારી આજે પૂરું થઈ ગયું તો વ્લોગ હમણાં થોડી વાર રહીને પૂરો કરું છું મિત્રો સો ફાઇનલી મિત્રો હું આવી ગયો છું બેટિંગમાં અને બેટિંગમાં મારો વારો હતો પણ એટલું બધું પ્રેશર હતું કે મારે રમવું પડે એવું જરૂરી હતું તો પણ મેં બેસ્ટ ટ્રાય કરી મારા ટીમ માટે કે હું ભાઈ જેટલું પણ સારું થાય અને જેટલું પણ સારું મારાથી રમાય એટલું રમવું પણ એક પ્રોબ્લેમ એક જ હતો હું દોડી શકતો નહોતો ને પછી મેં અફઝલને કીધું એટલે અફઝલ મારો મિત્ર એટલે એ મને કીધું કે વાંધો નહીં બાપુ તમે તો રનર રાખી લો અને પછી મેં બોલાવ્યો પ્રતિકને ને પ્રતિક આવ્યો પછી મારા રનઅપમાં અને હું પછી બેટિંગ કરવા માંડ્યો
પણ મારા જે સામેવાળા જે છે કાવ્યભાઈ એમને કીધું હતું કે ભાઈ શાંતિથી રમજો, પણ ભાઈ સમજા નહીં. તો આ ચોક્કો મારી દીધો છે જોરદારનો. કેવો લાગ્યો તમને ચોક્કો જરૂરથી કોમેન્ટ કરજો. શાંતિથી રમવાનું કીધું, શાંતિથી રહેમાં નહીં, ઉપાડવા ગયા અને હેરાન થયા. અને મેં બહુ બધું એમ કહેવાય ને કે દુઃખ થયું કે ભાઈ આપણે આ મેચ જીતવાની છે. આ જ લોકો ફાઇનલ કપ લઈ ગયા છે, જે લોકો અત્યારે અમારી સામે રમી રહ્યા છે. અને મિત્રો ખરેખર કહું છું કે બહુ ખુશી પણ થઈ અને ટીમવાળાને દુઃખ પણ થયું, પણ બહુ સરસ રીતે અમે અહીં સુધી પહોંચ્યા હતા. બહુ સરસ રન રેટથી પહોંચ્યા હતા, બહુ સરસ રન માર્યા હતા. તમે જુઓ ચોક્કો કેટલો જોરદારનો માર્યો મેં. આમ જુઓ તમે રિપ્લાય જુઓ ખાલી, કેવો શોટ હતા એની માં. હા 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 હા, એક નંબરનો ચોક્કો છે. જુઓ તો ખરા, આમ કોઈ પ્લેયરને મોકો નથી મારવા દીધો કે આમ ઓલું કરું. તો સ્ટ્રાઇક રેટ ઉપર સામે કાવ્ય છે, કાવ્ય પણ આઉટ થઈ જાય છે. હું બેસ્ટ ટ્રાય કરું છું મારા ટીમને જીતાડવા માટે, પણ તો પણ અમારા નસીબ કે અમે હારી જઈએ છીએ. પણ ઓલું કહેવાય છે ને કે કુદરતના આમ કહેવાય ને કે ક્યાંય લખેલું જ છે કે જ્યાં આપણે જીતવાનું નથી ત્યાં ગમે તેટલી મહેનત કરીએ ત્યાં હારી જ જઈએ છીએ. પણ ઠીક છે, હવે જે થયું સારા માટે થયું. પણ આપ જોઈ શકો છો તો આ વ્લોગ તમને લોકોને પણ કેવો લાગ્યો જરૂરથી કહેજો. અને કેવી લાગી મારી બેટિંગ. સાહેબ 12 વર્ષે બેટ પકડ્યું હતું. કેટલા વર્ષે? 12 વર્ષે બેટ પકડ્યું હતું, 12 વર્ષે બોલિંગ કરી હતી, તોય આટલું જોરદાર રીતે રમ્યો. આમ તમે જુઓ તો ખરા, જો આ દડો ઘામાં આવ્યો હોત તો ક્યાં જતો રહ્યો હોત. આમ જુઓ તો ખરા, બેટ કેવું ચાલીમ કર્યું હતું. જો આ દડો આવ્યો હોત ને ઘામાં તો ઇજ્જતથી કહું છું, મેદાન હું આમ હાવ બહાર જતો રહ્યો. દડો ગોતવો અઘરો પડી જતો આ લોકોને, પણ હારું ઘાયે ન ચડ્યું. તો હવે નેક્સ્ટ બોલ જોઈએ છે. આ બોલમાં શું લાગે તમને, શું માર્યું હશે? 1 રન, 2 રન, ચોક્કો, દૂડો, તીડો? કોમેન્ટ કરજો જોયા પહેલાં. એ બોલર આવ્યો હો 8. કેવો માર્યો જોયો તમે? આવો લ્યો, આ તકલીફ છે. ગમે તેટલો મેં જોરથી માર્યો હતો ને, પણ તોય હું આઉટ થઈ ગયો. કેવો ભૂંડાઈનો આઉટ થયો. જો અફઝલિયો શેખ સુધી મને મૂકવા આવે છે, હેરાન કરે છે. હાલો મિત્રો, તો વ્લોગ છેલ્લે સુધી જોઈજો. હા કહેવાનું તો ભૂલી ગયો, જલ્દીથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો ને વિડીયો શેર કરી દેજો. હાલો તારે જય માતાજી, આગળ વિડીયો છે હજી. હાલો આવજો, ટાટા બાય બાય, સી યુ. જો કેવો ભૂંડાઈનો આઉટ થયો. હાલો ઘર ભેગા થાવ. સો ફાઇનલી વ્લોગ પૂરો કરું છું. અમે અહીંયા હારી ગયા કારણ કે થોડી અમારા કરતાં પણ મજબૂત ટીમ હતી અને સારું રમ્યા હતા અને અમે લોકો પણ બેસ્ટ રમ્યા હતા. અને અમારામાં વિકેટ થોડી વધારે પડી ગઈ હતી. હું ગયો 10 રન માર્યા અને આઉટ થઈ ગયો. પણ હાલ મારી કન્ડિશન બહુ બેકાર છે કારણ કે નળા પાસેની નસ રહી ગઈ છે. તો જોઈએ મિત્રો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક કરજો, શેર કરજો અને કોમેન્ટ જરૂરથી કરજો. જય માતાજી, જય હિન્દ, જય ભારત, જય કશ્યપ.